यसु मसीह दे जिंदा ते जलाली नाम तुहाडी सारिਆਂ ਨੂੰ सलामती होए। खुदावंद दे पुरफजल नां दे ਅਸੀਂ शुक्रगुजार हाँ जिन्हें एक बारी फिर साढ़े ते फजल किया है, रहम किया कि असी ਉਹਦੇ जलाली ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ कलाम ਨੂੰ ਲੈ के तुहाडे कोल आ सकीए। प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਵੇ जय यसु दी और ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ कि रुलकुस ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ रुलकुस यानी साड़ी जिंदगी च आने वाला सी उस तो पहले किन्ने साढ़े लिए पेशन गोइयां होइयां, किन्नियां पेशन गोइयां कीतियां गईयां, किस तरह असी सिखिया, किस तरह ही जानिया कि रुलकुस आने वाला है, असी उहदे लई तैयार हो जाइए। पैंतीकोस का दिन जदों आया तो उस तो पहले एक हिस्टरी है, एक नबियां दे पैगामात ने जिहड़े कि असी सीखना चाहते हैं, असी वेखना चाहते हैं कि किहड़े नबी ने किस तरह साडे लई खिदमत की, किस तौर ना उन्हें कलाम नूं पेश किया, किस तरह असी इस तसलीस के तीसरे रुकन नूं अपनी जिंदगी च उतारिया और वो साडी बरकत दा बायस किस तरह बनिया। इस सारियां गल्लां नूं असी अज सिखांगे। पास्टर अख्तर गिल साहब ने साडे नाल जिहड़े कि किसी तारुफ दे मोहताज नहीं, खुदा ने शहर कराची दे विच अपने बंदिਆਂ ਨੂੰ बड़ी खिदमत दी है और वो खिदमत दे सारे तजर्बे नूं अज तुहाडे नाल शेयर करने वाले ने, तुहानूं दसणगे कि कलामे मुकद्दस दे विच किस तरह पेशन गोइयां होइयां और किस तौर नाल खुदा ने अपने कलाम नूं जारी किया। असी सर वेलकम करने हैं जनाब अपने प्रोग्राम दे विच, प्रोग्राम जय यसु दे विच। तुसी मेरा ख्याल पहली मरतबा इस पंजाबी प्रोग्राम च आए हो। खुदावंद तुहानूं बहुत बरकत दे, बहुत शुक्रिया। तुसी साडे नाज़रीन नूं अपना कुछ तारुफ दसो, अपनी खिदमत का क्राइटेरिया, कित्थे कित्थे तुसी खिदमत की और किस तरह खुदावंद की तरफ तुसी रुजू ले आए। जी, मेरा नाम पास्टर अख्तर है और मैं फिलदिल्फिया पेंतीकास्तर चर्च ऑफ पाकिस्तान च खिदमत करना और मेरा चर्च जड़ा शालतीफ टाउन है। तो मैं 93 और 92 च सैमनरी की थी फिलदिल्फिया चो। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं 89 च खुदावंद यसु मसीह नूं कबूल किया, तो पानी का बपतिस्मा लिया और फिर 90 च मैनूं पाकरू का बपतिस्मा मिलिया। और पहला मैं शुरू च असीं जटलैंड रहिंदे सां ते पास्टर जवेद रूबी साहब साडे प्रोफैसर भी सन और साडे चेयरमैन भी कुछ अरसा रहे ने। पास्टर जॉर्ज अल्लाह रखा दी उन्हां दे नाल असां मिल के कलाम सीखिया और बड़ी असां खुदा दी मैं खुदा दे खादमां दी मतलब बड़ी खिदमत कीती है। उन्हां दा बैग फड़ के असीं उन्हां दे नाल जांदे हुंदे सां और उन्हां दे लत्तां असीं दबांदे हुंदे हाँ, बाहां उन्हां दे दबा के। ते ऐ खुदा ने सिला दिता कि जदों असीं खुदा दे खादमां दी खिदमत करने आ ते खुदा मैनूं तो पता भी नहीं कि मैं खुद कदी खुदा दी खिदमत च आवांगा। क्वायर च मैं हुंदा सा, असीं क्वायर दे नाल जटलैंड दी साडी क्वायर सी ते क्वायर च मैं भी सा। ते वैसे मैं हारमोनीयम भी प्ले करना, मैं बकायदा सीखिया हारमोनीयम। रेडियो पाकिस्तान च साडे सानू मोहम्मद शरीफ साहब ते उन्हां दे कोलों मैं बकायदा सीखिया सी। आमीन आमीन। यकीनन एक वसी खिदमत है तुहाडी और तुसां खुदा दे कामां नूं बड़े बेहतर तौर नाल सीखिया और बड़ी एक खूबसूरत गल कही जाती है कि कर सेवा ते लै मेवा। ठीक है, सो तुसां सेवा कीती है और अज खुदा खिदमत दे वसीले नाल मेवा देंदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਵੇਖਨੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਖਤ ਦਿਲ ਕੱਟ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾਂਗਾ, ਗੋਸ਼ਤੀਨ ਦਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, रुलकुस ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਖਤੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ जी जी और एक पेशन गोई है मेरा ख्याल। जी जी एक पेशन गोई है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। देखो रुलकुस दी पेशन गोई खुदावंद यसु मसीह दे तो तकरीबन उन्हां दी पैदाइश तो 750 साल पहला ये यरमिया नबी और फिर योएल नबी ने भी पेशन गोई की थी। तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ खुदावंद ਦਾ पाकरू नाजल होएगा तो फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਜਿਹੜਾ सख्त दिल है ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ खुदा ਦੇ पाकरू तो महरूम है ਉਹਦਾ सख्त दिल ਹੁੰਦਾ है।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿਸਕੀਅਲ ਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। आमीन आमीन। रूल कुछ एक ऐसी कुवत है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਔਰ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੋਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰੂਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮੋਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕੁਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੁਛ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਅਕਸਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਕੂਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਰੂਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਬਬ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕਸਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਤ 'ਚ ਆਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਫਲਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਕੁਸ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰੋਲ ਕੁਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨਿਕਲਾਵੇਂ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕੁਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਠਹਿਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਠਹਿਰਨੇ ਆ। ਠਹਿਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੇ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਲਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ।
ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਆਮੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਠਹਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਤਾਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਰਮੀ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, वो कहता कि हमें किस दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। जी जी यानी जिस तरह हम दुआ करनी चाहिए असी नहीं जानते मगर रूह खुद आहें भर भर के ठीक है वो होके भरदा है आहें भरदा है और साढ़े नाल मिल के उस खिदमत लई अपने आप नू पेश कर देंदा है। जी जी पलूस रसूल कहता है कि हाँ जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं कर सकते लेकिन रोल कुछ जड़ा साढ़े अंदर ऐसी आहें भर भर कर की करदा साडी शफायत करदा है ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕੁਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕੁਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲ ਕੁਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ नहीं हो सकते नज़र नहीं आ सकते। हाँ जी हाँ जी और ये मैं समझना वा दुआ जी है वो जिस तौर ना सानू करनी चाहिए ही नहीं कर पाते मगर जो रुल कुछ अंदर आ जाता है फिर असी शफायत भी करने दूजे की बरकत का बायस भी होने और असी उस तौर ना वधने जिस तरह खुदा चाहता वे कि असी वधिए। जी 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 रुल कुछ जड़ा वो साडे लई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी खिदमत के हवाले नाल इंसानी हलीमी के हवाले नाल रूल कुछ भी साढ़े लिए नहायत ज़रूरी है। और जिस तरह योएल नबी के सहीफे च लिखे आवे कि आखिरी वक्तां दे विच हर फर्दो बशर ते मैं अपना रूह नाजल करांगा। रूह नाजल वो करदा वे ताकि हर फर्दो बशर उहदे ताबिया हो जाए। बिल्कुल जी 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 ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। जी वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद कहने जिस गल तो असी छड्डिया सी असी उत्थों ही शुरू करने कि योएल नबी जेड़ा वे साडी खिदमत गुजारी दे बारे च की कहंदा वे। जी पासा जी योएल नबी दे असी देखने कि खुदावंद यसू मसीह दे पाक रूह दे नाज़ल होने तो कई सौ साल पहला उन्हें पेशनगोई की और लिखा कि मैं आखिरी जमाने दे विच हर फर्दे बशर ते अपना रूह नाजल करांगा और तोड़े बेटे बेटियां की करनगे नबूवत करनगे और बुढ़े जड़े ने ख्वाब देखणगे जवान जड़े ने रोया देखणगे। और मैं फिर लिखा कलामे मुकद्दस से कि मैं गुलामा और लौंडियां ते भी रोल कुछ नाजल करांगा क्योंकि बनी इसराइल कौम नूं असीं जदों वेखने कि उन्हां च यह कौन सब नहीं वो एक अपने आप नूं अलग समझदे सन जड़े फकी फरीसी सन ते दूसरे लोगों नूं वो कमतर समझते सन। लेकिन जो असी मसीहत च वेखने तो यसू मसीह ने कहा कि जेड़ा यसू मसीह नूं कबूल कर लेंदा उहदे च सारे लोग बराबर ने, उहदे च कोई ऊंच नीच नहीं है, उहदे च कोई वड्डा छोटा नहीं है। और यह बिल्कुल तय है कि जो यह हुण रूह दा जमाना है, रुल कुस दा जमाना है। और असी वेखने कि बड़े 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 जड़े पेंटिकास्टर तारीखां चलियां उन्होंने पूरी दुनिया दे विच बड़े बड़े काम किए और बड़े बड़े कौमां नूं हिला के रख दिता, फिर बड़े बड़े मोजसात होए और यह सारियां पेशनगोइयां हुण पूरियां हो रही ने। असीं वेखने जड़ियां योएल नबी दी पेशनगोई सी वो रुल कुस जो खुदावंद यसू मसीह आसमान ते जान वाले सन ते लिखिया खुदावंद यसू मसीह ने अपने शागिर्दां नूं कहा कि जिन्ना तक तुहाडे ते रुल कुस नाज़ल नहीं होएगा तुसां बाहर नहीं जाना। अज असीं वेखने कि वो चीज़ नहीं है। लोग एक दिन कलाम पढ़ते हैं या उन्होंने बाइबल पढ़नी आ जाती है तो
ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ 'ਚ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। फिर लिखा कि यरूशलेम और फिर यहूदिया यानी अपने सूबे चो, यहूदिया जड़ा सूबा से, फिर लिखा कि सामरिया यानी दूसरे सूबे जड़े, और फिर जमीन दी इंतहा तक। ते अज जो रोल कुछ साढ़े को आंदा तो फिर असी दुनिया की इंतहा तक, और असी वेखने कि यह शागिर्दां ने अपनी मौजूदा दौर दे विच जो तकरीबन 400 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੁਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਠਹਿਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰੀਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘਰ, ਇਲਾਕਾ, ਸੂਬਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਲਾ ਔਰ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਨਜਾਤ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕੁਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਚੈਨਲ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ PTI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ PTV ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, 24 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਈਸਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਯੋਲ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਉਹਦੇ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਲ ਕੁਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਲ ਕੁਸ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਕੁਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਕੁਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਜਜ਼ਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਨਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਨ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਨੇ ਆ
ਕਿ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ कि लेकिन रूह जब नाजल होगा तो तुम कुव्वत का लिबास पाओगे। कुव्वत पाओगे। ठीक है, यरूशलेम सामरिया ते तमाम यहूदिया में मेरे गवाह ठहरोगे। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲ ਕੁਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਰੂਲ ਕੁਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ? 3000 ਲੋਕਾਂ 3000 ਲੋਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਬਬ ਨਾਲੇ? ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੋਲ ਕੁਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਪਤਰਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਪਤਰਸ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਰੂਮੀ ਹਾਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੁਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰੋਲ ਕੁਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦੇ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਆਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਸਲੂਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਰੂਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਰੂਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੀਤੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਵਤ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਰੂਲ ਕੁਸ ਨਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੌਰ ਨਾਲ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੂਲ ਕੁਸ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੋਗੇ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਲ ਕੁਸ ਈਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਵਤ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਲਈ, ਉਸ ਬਰਕਤ ਲਈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਾਇਤ ਲਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਨਿਕਲੋ ਬਥੇਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਯਕੀਨਨ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ मुनफरिद अंदाज सी ताकि खुदावंद दे लोग सिखन, बरकत पान और मसीह दे कदमां चुकते जान। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दो। जय यसू दी।